నమస్తే వెల్కమ్ టు 69 టీవీ నేను మీ సుమంజలి ముందుగా బులెటిన్ లోని హెడ్లైన్స్ మణిపూర్ దేశానికి ప్రకృతి ఇచ్చిన బహుమతి మణిపూర్లోన మణి ఉందన్న ప్రధాని మోదీ రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతల పరిరక్షణనే మొదటి ప్రాధాన్యత ఎస్సీలకు దిశానిర్దేశం చేసిన సీఎం చంద్రబాబు మూడు కోట్లు కొట్టు గ్రూప్ 1 పోస్ట్ పట్టు కేటీఆర్ వ్యాఖ్యలపై ఫిర్యాదు చేసిన ఓయూ స్టూడెంట్స్ ప్రత్యేక పాలసీ ప్రకటించి కేబుల్ ఆపరేటర్లను రక్షించాలి ధర్నాకు సంఘీభావం తెలిపిన ఎమ్మెల్సీ దాసోజు శ్రవణ్ ఇక డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే మణిపూర్లో ప్రధాని మోదీ పర్యటించారు. మణిపూర్లో అల్లర్ల బాధితులను పరామర్శించారు. ఇంపాల్ చురాచంద్పూర్లో పలు ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. మణిపూర్లో అల్లర్ల బాధిత కుటుంబాల చిన్నారులతో ముచ్చటించారు. మణిపూర్ పేరులోనే మణి ఉందని, అది దేశానికి మణి వంటిదని, మణిపూర్ దేశానికి ప్రకృతి ఇచ్చిన బహుమతి అని కొనియాడారు. మణిపూర్ను వేగంగా ప్రగతి పదంలో పయనింపజేస్తామని తెలిపారు. మణిపూర్ కోసం 7,000 కోట్ల ప్రాజెక్టులను ప్రారంభిస్తున్నామని మోదీ తెలిపారు. भारत माता की मंच पर विराजमान राज्यपाल श्रीमान अजय भल्ला जी, राज्य प्रशासन के अन्य अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित मणिपुर के मेरे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार। मणिपुर की ये धरती हौसलों और हिम्मत की धरती है। ये हिल्स प्रकृति का अनमोल उपहार है और साथ ही ये हिल्स आप सभी लोगों की निरंतर मेहनत का भी प्रतीक है। मैं मणिपुर के लोगों के जज्बे को सैल्यूट करता हूं। इतनी भारी बारिश में भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए, मैं आपके इस प्यार के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारी बारिश के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया, तो मैंने सड़क मार्ग से आना तय किया और आज मैं सड़क पर जो दृश्य देखे तो मेरा मन कहता है कि परमात्मा ने अच्छा किया कि मेरा हेलीकॉप्टर आज नहीं चला और मैं रोड से आया और जो रास्ते भर तिरंगा हाथ में लेकर के अबाल वृद्ध सबने जो प्यार दिया, जो अपनापन दिया, मेरे जीवन में मैं इस पल को कभी नहीं भूल सकता। मैं मणिपुर वासियों का सर झुका करके नमन करता हूं। साथियों, इस क्षेत्र की संस्कृति और परंपराएं, यहां की विविधता और वाइब्रेंसी भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है और मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। ये वो मणि है जो आने वाले समय में पूरे नॉर्थ ईस्ट की चमक को बढ़ाने वाली है।
भारत सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि मणिपुर को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएं। इसी कड़ी में मैं आज यहां आप सभी के बीच आया हूं। थोड़ी देर पहले इसी मंच से करीब 7,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट मणिपुर के लोगों की, यहां हिल्स पर रहने वाले ट्राइबल समाज की जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे। ये आपके लिए हेल्थ और एजुकेशन की नई सुविधाओं का निर्माण करेंगे। मैं मणिपुर के आप सभी लोगों को, चुरा चांदपुर के लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मणिपुर बॉर्डर से सटा राज्य है। यहां पर कनेक्टिविटी हमेशा से बहुत बड़ी चुनौती रही है। अच्छी सड़कें ना होने की वजह से आपको जो परेशानी आती रही है वो मैं भली भांति समझता हूं। इसलिए 2014 के बाद से मेरा बहुत जोर रहा कि मणिपुर की कनेक्टिविटी के लिए लगातार काम किया जाए और इसके लिए भारत सरकार ने 2 स्तर पर काम किया। पहला, हमने मणिपुर में रेल और रोड का बजट कई गुना बढ़ाया और दूसरा, शहरों के साथ ही गांवों तक भी सड़कें पहुंचाने पर जोर लगाया। साथियों, बीते वर्षों में यहां नेशनल हाईवे पर 3,700 करोड़ रुपए 3,700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 8,700 करोड़ की लागत से नए हाईवे पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। पहले यहां गांवों में पहुंचना कितना मुश्किल था, आप भी जानते हैं। अब सैकड़ों गांवों में यहां रोड कनेक्टिविटी पहुंचाई गई है। इसका बहुत अधिक लाभ पहाड़ी लोगों को, ट्राइबल गांवों को हुआ है। साथियों, हमारी सरकार के दौरान ही मणिपुर में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है। जिरीबाम इंफाल रेलवे लाइन बहुत जल्द राजधानी इंफाल को नेशनल रेल नेटवर्क से जोड़ देगी। इस पर सरकार 22,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 400 करोड़ की लागत से बना नया इंफाल एयरपोर्ट एयर कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई दे रहा है। इस एयरपोर्ट से राज्य से दूसरे हिस्सों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी शुरू की गई है। ये बढ़ती हुई कनेक्टिविटी రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ తనకు అత్యంత ప్రాధాన్యమైన అంశమని, ఈ విషయంలో రాజీ అనేదే లేదని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. లా అండ్ ఆర్డర్ బాగుంటేనే పెట్టుబడులు వస్తాయని, ప్రజలకు ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయన్నారు. రాష్ట్ర గ్రోత్ రేట్ పెరుగుతుందని, ఉమ్మడి రాష్ట్ర సీఎంగా ఉన్న సమయంలో ఇదే నా విధానం అని సీఎం అన్నారు. జిల్లాల ఎస్పీల బదిలీ నేపథ్యంలో వారితో సీఎం సమావేశం నిర్వహించారు.
శాంతి భద్రతల సహా పలు అంశాలపై ఎస్పీలకు దిశానిర్దేశం చేశారు. గ్రూప్ 1 పరీక్ష పైన మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ చేస్తున్న అనుచిత వ్యాఖ్యలపై టీపీసీసీ జనరల్ సెక్రటరీ చెనగాని దయాకర్ మండిపడ్డారు. కేటీఆర్ వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తూ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పోలీస్ స్టేషన్లో నిరుద్యోగులతో కలిసి ఫిర్యాదు చేశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పైన ఇష్టం వచ్చినట్లు వ్యాఖ్యలు చేస్తే కేటీఆర్ నాలుక కోస్తామని హెచ్చరించారు. 3 కోట్లు కొట్టు గ్రూప్ 1 పోస్టు పట్టు అని బీఆర్ఎస్ ట్విట్టర్లో పోస్టు చేయడం పైన అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. డబ్బులకు గ్రూప్ 1 పోస్టులు అమ్ముకున్నట్టు ఆధారాలు ఉంటే బహిర్గతం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. లేదంటే కేటీఆర్ పైన ₹1 కోటి నష్టపరిహారం వేస్తామని హెచ్చరించారు. నిరుద్యోగుల ద్రోహి కేటీఆర్ డౌన్ డౌన్ ముఖ్యమంత్రిపై మంత్రులపై కేటీఆర్ వ్యాఖ్యలు చేయడమా? సిగ్గు 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 సిగ్గు. ఖబర్దార్ కేటీఆర్, ఖబర్దార్ ఖబర్దార్. చర్య తీసుకోవాలి. కేటీఆర్ పై తక్షణం వెంటనే విజయ్ విజయ్ లేకపోతే మీ పైన ₹100 కోట్ల పనులంటూ దావేసి మిమ్మల్ని జైలు పెడతాం. అదేళ్లలో గ్రూప్ 1 పేపర్ని ఈరోజు కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఈరోజు ప్రజాప్రభుత్వం పైన, ముఖ్యమంత్రి గారి పైన, మంత్రుల పైన ఇవాళ గ్రూప్ 1 పోస్టుల్ని 3 కోట్లు కొట్టు, ఇవాళ గ్రూప్ 1 పోస్టు పట్టని బీఆర్ఎస్ పార్టీ అఫీషియల్ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసి ఇవాళ 1700 కోట్ల భారీ స్కామ్ పాల్పడినట్లు ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి పైన, మంత్రులపైన అనుచితమైన వ్యాఖ్యలు చేసి ఇవాళ తప్పుడు ప్రచారం చేసి నిరుద్యోగుల మధ్య గందరగోళానికి సృష్టిస్తూ ఇటు ప్రజలకు నిరుద్యోగుల మధ్య ప్రభుత్వం మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని ఇవాళ రెచ్చగొట్టేలా వ్యవహరిస్తూ ఇవాళ చేసినటువంటి ప్రయత్నం పైన ఈరోజు మేము ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పోలీస్ స్టేషన్లో కేటీఆర్ పైన కేసు పెట్టినాం. దీని పోలీసులు కూడా పూర్తి దర్యాప్తు చేసి కేటీఆర్ పైన కేసు పెట్టాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం. ఇవాళ ప్రజాప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 24 నెలల్లో ప్రజా సంక్షేమం కావచ్చు, నిరుద్యోగుల సంక్షేమం కావచ్చు, తెలంగాణలో పునర్నిర్మాణం దిశగా ముందుకెళ్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఇవాళ 10 ఏళ్ల పాటు మీరు అధికారం అనుభవించి ఇవాళ గ్రూప్ 1 పేపర్ కనీసం 10 ఏళ్లలో పరీక్ష పెట్టకుండా 2 సార్లు లీకేజీకి పాల్పడి ఇవాళ నిరుద్యోగుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపినటువంటి కేటీఆర్ ఇవాళ నేను అంటా ఉన్నాను కేటీఆర్కు, మరి 10 ఏళ్ల పాటు గ్రూప్ 1 లీకేజ్ అయినప్పుడు ఎందుకు నువ్వు ఆ రోజు జ్యుడిషియల్ ఎందుకు కమిటీ చేయలేదు? జ్యుడిషియల్ విచారణ ఎందుకు చేయలేదు? ఇవాళ తూతూ మంత్రంగా చేసి కేబుల్ ఆపరేటర్ల ధర్నాకు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ దాసోజు శ్రవణ్ సంఘీభావం తెలిపారు. ఇందిరా పార్కులో కేబుల్ ఆపరేటర్ల ఆందోళన నిర్వహించారు. కేబుల్ ఆపరేటర్లపై జరుగుతున్న అన్యాయ చర్యలు తక్షణమే ఆపాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వం వెంటనే ప్రత్యేక పాలసీ ప్రకటించి కేబుల్ ఆపరేటర్ల జీవనోపాధిని రక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వ ప్రక్రియలలో పారదర్శకత, న్యాయపరమైన హక్కుల ప్రచారం తప్పనిసరి అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అందుకే కడుపుల బాధంతా వెళ్ళగెక్కి ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ఒక దాష్టికాన్ని చాలా స్పష్టంగా తెలియజెప్పినారు. మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది 2023 ఎన్నికల్లో మేము ప్రజాపాలన అందిస్తాం, పారదర్శకమైన పాలన అందిస్తాం, భారత రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షిస్తాం, గతంలో ఉన్నదంతా నియంత్రిత ప్రభుత్వం, మాదంతా ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం అని చెప్పని అనేక వాగ్దానాలు చేసి మనందరినీ నమ్మించి మన ఓట్లతో ఇవాళ అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి ఒక ప్రభుత్వం ఇవాళ సెక్రటేరియట్లో కూర్చొని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కుర్చీ మీద రేవంత్ రెడ్డి గారు కూర్చొని ఇవాళ ఈ దాష్టికానికి పాల్పడతా ఉన్నారు. మనం మన పల్లెల్లో, పట్టణంలో కానీ పల్లెల్లో కానీ మనం కేబుల్ ఆపరేటర్స్మే కాదు,
సమాజ అభివృద్ధి కోసం, సమాజాన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయడం కోసం, సమాజానికి విఘ్నత అందించడం కోసం మనం కేబుల్ ఆపరేటర్స్గా పనిచేస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి మనం చేసే పని డైరెక్ట్గా సమాజ హితం కోసమే. దాదాపు 5 లక్షల మంది డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ గా ఆధారపడ్డటువంటి ఒక కేబుల్ పరిశ్రమను, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులని వాళ్ళ నడి రోడ్డు మీద పడేసేటువంటి ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి ఒక నిరంకుశ ప్రభుత్వం ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో కొనసాగుతుంది. సిగ్గు ఇది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు పెద్ద మనిషి మాట్లాడిన మాటల నుంచి ఈ ప్రభుత్వం 22 నెలల్లో అన్ని రకాలైనటువంటి ఒక అపవాదులను మూటగట్టుకున్నది. ఈ అపవాదులన్నీ కూడా జనానికి చేరవేసేది ఎవరు? టెలివిజన్. ఆ టెలివిజన్ ఇళ్లలో మోగాలంటే ఎవరు? మీ కేబుల్ ఆపరేటర్లు. కాబట్టి ఏంటంటే ఈ అపవాదులు, అవినీతి, ఈ మోసం, ఈ దుర్మార్గాలన్నీ కూడా ప్రజలకు తెలియొద్దు అంటే కేబుల్లు కత్తిరిస్తే టీవీలు పనిచేయవు, ఇంటర్నెట్లు పనిచేయవు. కాబట్టి వీళ్ళ దాష్టికాలన్నీ కనబడవని చెప్పని ఒక కుట్రపూరితంగా ఇవాళ వ్యవహరిస్తున్నట్టుగా కనబడతా ఉంది. ఒక చిన్న అంటలేదు నేను చిన్న అంటలేదు. మనుషుల ప్రాణాలు పోవడం, యాక్సిడెంట్లు జరగడం బాధాకరం. మానవత్వంతో మనం అందరం కూడా సభ్య సమాజం ఖండిస్తాం. కానీ దాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని అత్త మీద కోపం దుత్త మీద తీస్తారంటారు. ఐడియా ఉంది కదా? అత్త మీద కోపం దుత్త మీద. అరే మీరు ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మీ పని మీరు చక్కగా చేయక, మీరు షార్ట్ సర్క్యూట్లు కాకుండా, మీరు మొత్తం కూడా ప్రాపర్ చెక్స్ చేసుకోకుండా, ఇన్స్పెక్షన్ చేసుకోకుండా జరిగిన ప్రమాదానికి పరోక్షంగా మీరు కారకులై గంట పెద్ద ర్యాలీలు పోతున్నాయని తెలిసిన తర్వాత కూడా అక్కడ లైన్మెన్ మిగతా సంబంధిత అధికారులు చెక్ చేసుకోకుండా ప్రమాదానికి కారకులై ఆ మొత్తం ప్రమాదానికి అంతా కారణం కేబుల్ ఆపరేటర్లు అన్నట్టుగా ఇవాళ కేబుల్ ఆపరేటర్ల మీద నెట్టేసి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఇవాళ కటింగ్లకు, ఇవాళ దుర్మార్గమైన కటింగ్లకు పాల్పడతా ఉన్నారు. ఇది చాలా మోసం. ఇది మోసం. ఇవాళ ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ దే హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద లైఫ్. మనుషుల ప్రాణాలను కాపాడాలా. ర్యాలీలు పోయినా లేకపోతే జనాలు పోయినా వాళ్ళకి ఏ రకమైన ఇబ్బందులు కలగకుండా, ఎలక్ట్రిక్ స్తంభాలలో కరెంట్ సరిగ్గా ఉందా లేదా, షార్ట్ సర్క్యూట్లు ఆగకుండా ఉంటాయా, ఇవన్నీ చూసుకునే బాధ్యత ఉన్నది. దానికి అందరం కూడా సహకరిస్తాం. కానీ నీ వైఫల్యాన్ని, నీ తప్పిదాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడం కోసం ఇవాళ కేబుల్ ఆపరేటర్లను బలిపశువులుగా చేసి మేము చర్యలు తీసుకున్నామని చెప్పని ప్రజల్ని మభ్యపెట్టేందుకోసం ఇవాళ చేపడుతున్న ఒక దుర్మార్గమైన చర్య. రెండోది, ఇంతకుముందు సదానంద్ గారు మంచి ముచ్చట చెప్పిండు. ఇంకా ఎయిర్టెల్ ఉంది ఎందుకు కట్ చేస్తలేరా, మరి మాదే ఎందుకు కట్ చేస్తున్నారని. ఎందుకు కట్ చేస్తారండి? వాళ్ళది మీరు కూడా అమాయకులు ఉన్నారు. మీరేమైనా డబ్బు సంతులు ఇస్తారా రేవంత్ రెడ్డికి? ఇయ్యరు కదా? ఇస్తారా? గట్టిగా చెప్పారా? అదరే ఇస్తారా? మీరు ఇయ్యరు. మరి ఇయ్యనప్పుడు మీ కేబుల్ కత్తిరిస్తారు. మరి ఉన్నా కానీ ఇయ్యరే, ఎందుకు ఇస్తాం? ఇప్పుడు గమ్మత్ ఏంటంటే సంచులు ఇచ్చినోని కేబుల్ కత్తిరింపు కావు, సంచులు ఇవ్వకపోతే కేబుల్ కత్తిరిస్తాయి. ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళంతా పేద వర్గాలే. ఇవాళ కేబుల్ ఆపరేటర్స్గా పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు తెలంగాణలో సబ్బండ వర్గాలకు చెందినటువంటి వాళ్ళు, పేద వర్గాలకు చెందినటువంటి వాళ్ళు ఈ ప్రభుత్వానికి కోట్ల రూపాయల లంచాలు ఇచ్చేటువంటి ఒక స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కాదు, చట్టాన్ని నమ్ముకొని పనిచేస్తున్నటువంటి ఒక బాధ్యత కలిగిన పౌరులు. ఇవాళ మీరు లంచాలు ఇచ్చేటువంటి ఒక ఎయిర్టెల్లో లేకపోతే జియోలో లేకపోతే ఇంకొక కార్పొరేట్ సంస్థలకు సంబంధించినటువంటి ఒక కేబుల్స్ మాత్రం కట్ కావు. కానీ పేద వర్గాలు, మధ్యతరగతి వర్గాలు ఆధారపడి బతుకుతున్నటువంటి ఒక కేబుల్ పరిశ్రమ మీద ఇవాళ దాడి చేస్తూ ఇవాళ ఆ వర్గానికి కొమ్ముగాస్తున్నారు. కార్పొరేట్ సంస్థలకు, పేద వర్గాలకు, మధ్యతరగతి వర్గాలకు ఇవాళ అన్యాయం చేసే విధంగా ఈ కేబుల్ ఆపరేటర్స్ అన్ని కట్ చేస్తున్నారు. ఇంకొక విషయం, ఒక పాలసీ ఉంటుంది. ఒకవేళ కేబుల్స్ తీసివేయాలంటే కూడా నోటీస్ ఇవ్వాలా. మీలో ఎవరికైనా నోటీసులు వచ్చినాయా? గట్టిగా చెప్పురే. నోటీసులు వచ్చినాయా? మరి సిగ్గు ఏమైనా బుద్ధి ఉన్నదా, జ్ఞానం ఉన్నదా ఈ ప్రభుత్వానికి? నువ్వు పర్మిషన్ ఇస్తేనే నేను ఆ స్తంభం మీద నేను కేబుల్ వేసుకున్నా. పర్మిషన్ ఇస్తే ఆ స్తంభం మీద నేను కేబుల్ వేసుకున్న తర్వాత ప్రతి నెల నేను నీకు లైసెన్స్ ఫీ కడతా ఉన్నా. నేను ఆ పోల్ను వాడుతున్నందుకు నేను ఫీజులు కడుతున్నా. ఇవాళ కేబుల్ని కట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు కనీసం నాకు నోటీస్ ఇవ్వాలా. ఇది ప్రజాస్వామ్య సూత్రం, రాజ్యాంగ సూత్రం. ఇది భారత రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా, సహజ న్యాయ సూత్రాలకు విరుద్ధంగా ఇవాళ
ఇష్టం వచ్చినట్టుగా కేబుల్ కత్తిరించేట్టుగా పాల్పడుతూ ఉన్నారు. ఇది దుర్మార్గం. కేవలం అవినీతిలో కూరుకుపోయినటువంటి ఒక రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఇవాళ జియో కావచ్చు, ఎయిర్టెల్ కావచ్చు, ఇటువంటి సంస్థలకు కొమ్ము కాసే విధంగా ఇన్ని లక్షల మంది పేదలను పొట్టగొట్టేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. దీన్ని ముక్త ఖండంతో మనం అందరం కూడా ఖండిద్దాం. బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున ఏ పోరాటానికైనా ఇగో అన్న చెప్తాను మంచి ముచ్చట. ఇంకొక ముచ్చట, అరే మీరు టైం ఇవ్వమంటే ఇస్తలేరు. ఒక వారం రోజులు టైం ఇరి, 10 రోజులు టైం ఇరి, మేము అండర్ గ్రౌండ్ డక్టింగ్ ఇవ్వాలి. వాడు డక్టింగ్ ఇస్తలేడు. జియో వాడికి ఇస్తవి, నువ్వు ఎయిర్టెల్ వాడికి ఇస్తవి, మరి మాకెందుకు పేదవాళ్ళకి ఇస్తలేవు అంటే సమాధానం లేకుండా ఇది పేదల ఓట్లతో అధికారంలోకి వచ్చి డబ్బున్నటువంటి ఒక కార్పొరేట్ సంస్థలకు కొమ్ము కాస్తూ ఇవాళ ఈ కేబుల్ ఆపరేటర్ల జీవితాలను చిత్రం చేస్తున్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి పతనం మొదలైంది అని చెప్పని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ వికారాబాద్ జిల్లా కోర్టు ఆవరణలో జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో 3వ నేషనల్ లోక్ అదాలత్ నిర్వహించారు. భారతదేశ న్యాయ వ్యవస్థలో చాలా మంచి గొప్ప సుగుణాలు ఉన్నాయని, భారత న్యాయ వ్యవస్థపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారని జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి సున్నం శ్రీనివాస్ రెడ్డి అన్నారు. లోక్ అదాలత్ ద్వారా రాజీ పడితే కొన్ని కేసుల్లో అయినా సత్వర న్యాయం అందితే కోర్టుల మీద పనిభారం తగ్గి ప్రజల్లో కూడా శాంతి సామరస్యాలు నెలకొల్పేందుకు అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు. And all other judicial officers, Bar Council President Garu and all the members, various bank managers, senior councils, ఇక్కడికి విచ్చేసిన కక్షిదారులు ప్రజలందరూ అండ్ మా పోలీస్ సిబ్బంది అండ్ మా మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ ప్రింట్ మీడియా అందరికి కూడా వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు మనము 3rd నేషనల్ లోక్ అదాలత్ ఈ సంవత్సరానికి జరుపుకుంటున్నాం. సో బేసికల్గా నేషనల్ లోక్ అదాలత్ ఒక ఆబ్జెక్టివ్ కూడా ఇంతకుముందు చాలామంది చెప్పడం జరిగింది. సో బేసికల్గా దీనికి మనము ఏదో మనకు చనిక ఆవేశంలో ఆ టైంలో గెట్టు దగ్గర కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకో ఇంటి ముందర కావచ్చు, అట్లా ఇక్కడ ఏదో చిన్న కొట్లాడుకోవడం, గొడవ పడడం, లేకపోతే తిట్టుకోవడం వల్ల వాళ్ళు ఇమీడియట్గా పోలీస్ స్టేషన్ రావడం, పోలీస్ స్టేషన్ రాగానే ఇమీడియట్గా మనం ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేయడము అట్లా ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఉన్న కోపం ఆ క్షణంలో ఉన్న కోపము ఇప్పుడు ఉండకపోవచ్చు, దాదాపు కొన్ని నెలలు కావచ్చు, కొన్ని సంవత్సరాలు కావచ్చు. కాబట్టి అటువంటిది మనము ఆ కోపాన్ని, ఆ కక్షను, ఆ ఈగోను ఇంకా పెట్టుకుంటూ రోజు మన ఒక ప్రొడక్టివిటీని తగ్గించుకుంటూ మనము అంటే ఎస్పెషల్లీ ఎవరైతే ఈ కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారో వాళ్ళు కూడా ప్రొడక్టివిటీ తగ్గి పూర్గా ఉంటారు. అండ్ సిమిలర్గా మిగతా వాటిల్లో కూడా మనం ఇది మర్చిపోయి ముందుకు వెళ్ళినట్టయితే చాలా ఫాస్ట్. ఇప్పుడు ఈయన చరణ్ గౌడ్ ఎవరు, మీకేమవుతాడు? మీ బాబు. ఇప్పుడు మీరిద్దరు కూడా పరిష్కారం చేసుకున్నారా? ఏమైనా నష్టపరిహారం ఆయనకి ఏమైనా ఇస్తున్నారా? ఏం లేదు. సామరస్యపూర్వకంగా కేసుని మీరు రాజీ పడ్డారు. మరి కేసు తీసేయచ్చా ఆయన మీద? మీకేం ఇబ్బంది లేదు కదా. మరి తర్వాత ఏమైనా మళ్ళీ గొడవలు పడి బలవంత పెట్టి నా మీద కేసు తీయించారు అని అట్లా ఏమి గొడవలు పడరు కదా. ఒక్కసారి ఈ కేసు మీరు రాజీ పడితే ఇంకా శాశ్వతంగా ఈ కేసు మేము మూసివేస్తాము. దీనికి సంబంధించి ఇంకా మళ్ళీ ఫర్దర్గా ఏ కోర్టులో కూడా ఎటువంటి కేసు ఉండదు. మీరు కూడా సామరస్యంగా ఉండండి. మళ్ళీ గొడవలు పెట్టుకునే అవకాశం ఏమైనా వచ్చి మా దగ్గరికి వస్తే అప్పుడు మళ్ళీ పెద్ద కేసు అవుతుంది. ఒకసారి షేకండ్ ఇచ్చుకోండి, భుజం మీద చేయి వేసుకుని వెళ్ళండి. వాళ్ళ వైపు చూడండి. భారతదేశంలోని ప్రముఖ నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థలో ఒకటైన టెక్స్ అకాడమీ సికింద్రాబాద్లో మెగా జాబ్ మేళా నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా టెక్స్ అకాడమీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ జహీరుద్దీన్ షేక్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థులకు పరిశ్రమకు తగ్గ నైపుణ్యం అందించి ప్రముఖ రిక్రూటర్లతో కలపడమే లక్ష్యమన్నారు. ఈ జాబ్ మేళా వివిధ రంగాల్లో కెరీర్ని అభివృద్ధి చేయడంలో మరో ముందడుగుగా చెప్పవచ్చన్నారు.
గుండె సంబంధిత ఆపరేషన్ కోసం తొలిసారిగా అల్ట్రాఫాస్ట్ క్యూడాట్ అబ్లేషన్ టెక్నాలజీ విధానాన్ని భారతదేశంలోనే మొదటిసారిగా నిజాంపేటలోని శ్రీ హెలిస్టిక్ హాస్పిటల్ ఉపయోగించిందని హాస్పిటల్ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ రామచంద్ర తెలిపారు. ఇది భారతీయ వైద్య రంగంలోనే ఓ మైలురాయిగా నిలిచిపోతుందని అన్నారు. ఈ విధానం ద్వారా ఇప్పటికీ 7గురికి విజయవంతంగా చికిత్స నిర్వహించామని, వారందరూ వేగంగా కోలుకున్నారని తెలిపారు. దాని యానిమేషన్ మీకు చూపిస్తా. ఇది ఈ ఏట్రియల్ ఫిబ్రిలేషన్లో అప్పుడప్పుడు ఇలా తిరుగుతుంది కరెంట్. సో ఊరినే మీకు ఎగ్జాంపుల్గా దీనికి ఏం చేస్తాం, మనం దాని ముందు మ్యాప్ చేస్తాం. ఒక కార్టో సిస్టమ్ అని ఉంటుంది, యాక్చువల్లీ ఇలా చూపిస్తుంది. అది మీకు అది కూడా చూపిస్తాను. మనకి ఇలా కరెంట్ ఎలా ప్రొపగేట్ అవుతుంది, ఎలా ఫ్లో అవుతుంది హార్ట్ అనేది మనం ఆ కార్టో సిస్టంలో చూడొచ్చు. చూసిన తర్వాత మనం ఇలాగా హీట్ గీత లాంటిది గీస్తాం. లక్ష్మణ్ రేఖ అనుకోండి, ఇక కరెంట్ ఇటు నుంచి అటు పాస్ అవ్వలేదు, సో దాంతో దడ ఆగిపోతుంది. సో మనం ఏట్రియల్ ఫిబ్రిలేషన్లో ఇది చేస్తాం. ఏట్రియల్ ఫిబ్రిలేషన్ అనేది దడ ఉంటుంది. సో దాన్ని లైఫ్ టైం రిస్క్ అంటారు. లైఫ్ టైం రిస్క్ ఆఫ్టర్ 40 or 45 years ప్రతి 3-4 లోపల. వీరశైవ జంగమ గురువులు ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ ఎద్దు మైలారంలో అసిస్టెంట్ వర్క్స్ మేనేజర్గా ఉద్యోగం చేసి పదవి విరమణ పొందారు. ఈ సందర్భంగా బీరంగూడలో ఆయన నివాసంలో పటాన్చెరు BHEL బీరంగూడ సమాజ సభ్యులు జంగమ గురువులు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. వీరశైవ జిల్లా మాజీ అధ్యక్షులు మధుశేఖర్, వీరశైవ జిల్లా నాయకులు, బంధువులు, మిత్రులు పాల్గొన్నారు. ओम विश्वेश्वलिंग संभोध विश्वविद्याविभोधकोत् विश्ववन्दे सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरोन् अपराधकरुणासिन्धं ज्ञानदंशान्तरूपिणे श्री चन्द्रशेखर शिवाचार्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् जकार गुरुडो पञ्चकार लिङ्गमेव च मकारं जङ्गमा चैव सर्वकर्ता च जङ्गमः ॐ योपां पुष्पं वेदा भद्रं कर्णे विष्णुदेवाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायो ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यं ॐ तत्सर्वं ॐ तत्पुरो नमः अन्तक्षरविभूते जुगुभायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वशत्कारस्त्वं इन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं अग्निस्त्वं बाहुस्त्वं सुरास्त्वं तं तदा पोचो चिरसमृतं ब्रह्मभूतवस्वनाभवम् నల్గొండ జిల్లా గుర్రంపోడు మండల కేంద్రంలో శ్రీదేవి భూదేవి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో హుండీ లెక్కింపు జరిగింది. దేవాలయానికి 35,880 రూపాయలు ఆదాయం వచ్చిందని గ్రామ పెద్దలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో దేవాలయ కమిటీ చైర్మన్ జాల పెద్ద సత్తయ్య, వైస్ చైర్మన్ వెలుగు భిక్షం, మాజీ ఎంపీటీసీ కుప్ప రాములు, మాజీ సర్పంచ్ సయ్యద్ మియా తదితరులు పాల్గొన్నారు. నల్ల మొత్తం రెడీ ఉంటాయి అడుగునే కదా చూడు ఉంటుంది ఇది ఓటు అయిపోయినాక తీయాలి. ఇది బోర్డు ఇది బోర్డు ఇది బోర్డు తడవకుండానే ఉంటారన్నా.
ఈ ఏడమే ఆదేశిస్తాను ఈ ఏడమే ఉన్నాయి బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. మణిపూర్ దేశానికి ప్రకృతి ఇచ్చిన బహుమతి. మణిపూర్లోన మణి ఉందన్న ప్రధాని మోదీ. రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతల పరిరక్షణనే మొదటి ప్రాధాన్యత. ఎస్సీలకు దిశానిర్దేశం చేసిన సీఎం చంద్రబాబు. మూడు కోట్లు కొట్టు గ్రూప్ 1 పోస్ట్ పట్టు. కేటీఆర్ వ్యాఖ్యలపై ఫిర్యాదు చేసిన ఓయూ స్టూడెంట్స్. ప్రత్యేక పాలసీ ప్రకటించి కేబుల్ ఆపరేటర్లను రక్షించాలి. ధర్నాకు సంఘీభావం తెలిపిన ఎమ్మెల్సీ దాసోజు శ్రవణ్. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి 69 టీవీ న్యూస్. నేను మీ సుమాంజలి.